കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കൊടിയേറമാണ്. കൊടിയേറ്റത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരോട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരിടത്തേക്കാണ്. ஐயா வணக்கம். எங்கிருந்து வரீங்க? பால்விட்டாருந்து. என்ன நேர்ச்சி இருக்கு அறிக்கை பண்ணிடுறீங்களா? என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு எல்லாம்? உடம்புலாம் நல்லா இருக்குங்க. அப்படி வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, நீங்கள் எங்கிருந்து வரீங்க? பால்விட்டா. சும்மா வந்தீங்களா இல்லை சாமி பார்த்து? அப்படிங்களா? ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആണോ? കൊടിയേറ്റത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴെങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കണുണ്ടോ? അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ചേട്ടൻ എന്താ പറയുക? மைசூர்ல சொல்லுங்க. எவ்ரி இயர்ல ஒரு 4 to 5 times வந்துட்டே இருப்பாங்க இருக்கல. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடியேற்றம். நிறைய அற்புதங்கள் நடக்குது. கர்நாடகால இது ஒரு பெசிலிகாண்டா இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் இங்க வராங்க. வந்து இங்க வந்து நிறைய அற்புதம் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க. அதனால வந்து அவங்க நன்றி சொல்லுறதுக்காக வராங்க. அந்தோனியார் மூலமா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றாங்க. இந்த அந்தோனியார் நம்பி வந்தாக்கா அவங்க கண்டிப்பா அதை அடிச்சுதான் போவாங்க. கண்டிப்பா போவாங்க. உங்களுக்கு என்ன இது இங்க வந்து ஏதாவது நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் காலைல இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருக்குது. காலைல நான் கடை லீவ் பண்ற சான்ஸே இல்லை. லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல 9:30க்கு இல்லை நீ போ அந்தோனியார் கடை போயிருந்தோம். ரிட்டர்ன் வந்து மிஸ்ஸஸ் கூட்டுக்குன்னு வண்டி எடுத்து வந்தேன். நான் கேட்பேன் எதுக்கா சும்மா வந்தீங்களோ அதை அறிக்கை பண்ணி வந்தீங்களோ இல்லை நான் நன்றி எந்த டைம் வந்தா நான் இன்டென்ஷனோட வரது. அப்படியே கடவுள் என்ன செய்யறாங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லத்தான். ഓക്കെ ரொம்ப പറയുന്നു. കൊടിയേറ്റത്തിന് സമയമായപ്പോഴും എല്ലാവരും വന്നു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 5:30 മണി. കൊടിയേറ്റം വളരെ ആർഭാടത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് മൈസൂർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് ബെർണാഡ് മോറസാണ് കൊടിയേറ്റം നടത്തുന്നത്. കൊടിമരം 5:30 തന്നെയാണ് വിശുദ്ധൻ്റെ കൊടിയേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. പെരുന്നാളിനും തുടക്കം കുറിക്കുക. പെരുന്നാൾ ഇന്ന് മുതൽ ഏതാണ്ട് 15-ാം തീയതി വരെ കാണും. അത് 13-ാം തീയതിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പെരുന്നാൾ. മറ്റുള്ള എല്ലാ വൈദികരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊടിയേറ്റാനുള്ള ഇതിന് വരികയാണ്.
ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜದ ಸ್ತಂಭದ ಅಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. 9 ದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಆಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವರು. ಸೀಟಿ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಜಗದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವರು. ಆಗ ಜನರು ತ್ವರೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗರು, ಯಾರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದ್ರಿಸರು. ಅವರ ನಡುಕಟ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗದು, ಅವರ ಕೆರದ ಕಟ್ಟು ಕಿತ್ತು ಹೋಗದು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಈ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಬದುಕು ಆದರ್ಶವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 9 ದಿನಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ, ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರನ್ನು ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವರದಾನಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಸತ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ, ಯಾತನೆ ಹಾಗೂ ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸರ್ವಸತ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೀಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾಗಿಯು ಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾಗಿಯು ಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾಗಿಯು ಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯಾಗಿಯು ಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂತೋಣಿಯವರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸತತ ಹುನಿ ದುಡಿದೆ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಕರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Mama.